Today is the 21st June 2020. It is the second Sunday after Trinity. The theme is called to God's Kingdom. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Dear Heavenly Father, Lord Jesus Christ, we thank you this morning for enabling, Lord Father God, to be here, Lord Father God, available to listen and sing praises to you, Lord Father God, through a very special way, Lord Father God, that each one of us have encountered you, Lord Father God. So many ways, Lord Father God. Be with each one of us, Lord Father God, as we sing and praises and hear your word, Lord Father God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. The psalm reading is taken from Psalm 69, verses 7 to 10. Psalm 69, 7 to 10. For I endure scorn for your sake, and shame covers my face. I am a stranger to my brothers, an alien to my own mother's sons. For zeal for your house consumes me, and the insults of those who insult you fall on me. When I weep and fast, I must endure scourge. Here ends the reading of the psalm. Amen. Welcome again. Let's come with me and sing this hymnal songs together. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and
அன்புக்குரியவர்களே, கடவுளிடம் நமது இருதயத்தை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்ம பசி தாகத்தோடு அவருடைய கிருபைக்காக மன்றாடுவோம். வாருங்கள், நாம் சேர்ந்து நம்முடைய பாவ அறிக்கை சொல்வோமாக. வல்லமையும் இரக்கமுள்ள கடவுளே, நாங்கள் பாவிகளாக பிறந்து உம்முடைய சந்நிதியில் வர பாத்திரவான்கள் அல்ல. மனதினாலும் செயல்களினாலும் பாவம் செய்திருக்கிறோம். செய்ய வேண்டியவைகளை செய்யாமல் விட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் மனஸ்தாபப்பட்டு தேவரீர் எங்கள் மேல் இறங்கி எங்கள் பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கெஞ்சுகிறோம் பிதாவே. ஆமீன். பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் செய்த பாவ அறிக்கை உண்மையாயிருந்து நீங்கள் மனஸ்தாபப்படுகிற இருதயத்தோடு இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையாய் பாவ மன்னிப்பை தேவையானால் நான் அவருடைய கட்டளைப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அறிவிக்கிறேன். ஆமேன். Praise the Lord. And today's Old Testament reading is taken from Isaiah chapter 55 verses 1 to 3. Invitation to the thirsty. Come, all you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. Amen. Today's episode reading is taken from Romans chapter 8 verses 28 to 30. We know that in everything God works for good with those who love Him, who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brethren. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Here ends the reading of the epistle. May the Lord make His word bear fruit in our hearts to eternal life. Amen. இன்றைக்காக குறிக்கப்பட்டிருக்கும் சுவிசேஷ வாக்கியத்தை வாசிக்க கேட்போம். அது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம் தொடங்கி 46ஆம் வசனம் வரை அடங்கியிருக்கிறது. அதை வாசிக்க நாம் கவனமோடு கேட்போமாக. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம் தொடங்கி 46ஆம் வசனம் வரை. Today's gospel lesson is taken from John chapter 1 verses 35 to 46. மறுநாளிலே யோவானும் அவனுடைய சீஷர்கள் 2 பேரும் நிற்கும் போது இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு, இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான். அவன் அப்படி சொன்னதை அவ்விரண்டு சீஷரும் கேட்டு இயேசுவுக்கு பின் சென்றார்கள். இயேசு திரும்பி அவர்கள் பின் செல்லுகிறதை கண்டு, என்ன தேடுகிறீர்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள், ரபி, நீர் எங்கே தங்கியிருக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள். ரபி என்பதற்கு போதகரே என்று அர்த்தமாம். அவர் வந்து பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் வந்து அவர் தங்கியிருந்த இடத்தை கண்டு அன்றைய தினம் அவரிடத்தில் தங்கினார்கள். அப்பொழுது ஏறக்குறைய 10 மணி வேளையாய் இருந்தது. யோவான் சொன்னதை கேட்டு அவருக்கு பின் சென்ற 2 பேரில் ஒருவன் சீமோன் பேதுருவின் சகோதரனாகிய அந்திரேயா என்பவன். அவன் முதலாவது தன் சகோதரனாகிய சீமோனை கண்டு, மேசியாவை கண்டோம் என்று சொன்னான். மேசியா என்பதற்கு கிறிஸ்து என்று அர்த்தமாம். பின்பு அவனை இயேசுவிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு வந்தான். இயேசு அவனை பார்த்து, நீ யோனாவின் மகனாகிய சீமோன்,
நீ கேபா என்னப்படுவாய் என்றார். கேபா என்பதற்கு பேதுரு என்று அர்த்தமாம். மறுநாளிலே இயேசு கலிலேயாவுக்கு போக மனதாயிருந்து பிலிப்புவை கண்டு, நீ எனக்கு பின் சென்று வா என்றார். பிலிப் என்பவன் அந்திரேயா பேதுரு என்பவருடைய ஊராகிய பெத்சாய்தா பட்டணத்தான். பிலிப்பு நாத்தான்வேலை கண்டு, நியாயப்பிரமாணத்திலே மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதி இருக்கிறவரை கண்டோம். அவர் யோசேப்பின் குமாரனும் நாசரேத்து ஊருமாகிய இயேசுவே என்றான். அதற்கு நாத்தான்வேல், நாசரேத்திலிருந்து யாதொரு நன்மை உண்டாக கூடுமா என்றான். அதற்கு பிலிப்பு, வந்து பார் என்றான் என்பது சுவிசேஷ வாக்கியம் வாசிக்கப்பட்டு முடிந்தது. Praise the Lord. It's a wonderful pleasure to meet each and every one of you in this online service. அனைவரையும் இந்த ஆராதனையில் சந்திப்பது மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஆண்டவரோட பிரசன்னம் நம்மோட இருக்குது. இந்த சமயத்தில் ஆண்டவரை துதித்து என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் பாடுறீங்களா? ஆமென். சிற்றிலிருந்து தூக்கினார், ஹல்லேலூயா. கன்மலை மேல் நிறுத்தினார். சிற்றிலிருந்து தூக்கினார், கன்மலை மேல் நிறுத்தினார். சிற்றிலிருந்து தூக்கினார், கன்மலை மேல் நிறுத்தினார். சிற்றிலிருந்து தூக்கினார், கன்மலை மேல் நிறுத்தினார். பாவமான வாழ்க்கையில் மாற்றி தந்தாரே, துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. பாவமான வாழ்க்கையில் மாற்றி தந்தாரே, இன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. அவரின் கண்மலை, அவரின் கண்மலை, அவரின் கண்மலையானார். ஓ, அவரின் கண்மலை, அவரின் கண்மலை, அவரின் கண்மலையானார். சிற்றிலிருந்து தூக்கினார், கண்மலை மேல் நிறுத்தினார். 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 பாவமான வாழ்க்கையை மாற்றி தந்தாரே, துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. பாவமான வாழ்க்கையில் மாற்றி தந்தாரே, துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே. அவரின் கண்மலை, அவரின் கண்மலை, அவரின் கண்மலையானார். ஓ, அவரின் கண்மலை, அவரின் கண்மலை, அவரின் கண்மலையானார். Surala, hallelujah. Yes, Lord. Surala, hallelujah. Hallelujah. Surala, hallelujah. Surala, hallelujah. Hallelujah. Segala puji, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Kami nak bersorak tinggikan namamu. Haleluya. soraklah. Sorak
பரிசுத்த தேவன் ஆண்டவரே, நீர் பரிசுத்தர். இதோ ஆண்டவரே, எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஆண்டவரே, உங்க பிரசன்னத்தினால, உங்க பரிசுத்த ஆவினால் வழிநடத்துகிற தேவனே நீர் பரிசுத்தர். இதோ அப்பா, நாங்க உங்களை பார்க்கிறோம் ராஜா. We are looking at you, Father God, as our guidance, Lord, as our leader, Lord Jesus, as our good shepherd, Lord Jesus, as our way, the truth and the life, Lord Jesus. We are looking at you, Father. உங்க ஒருவர் மட்டும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்பாவே, உங்க ஒருவர் மட்டும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. இதோ அப்பா, உங்க பிரசன்னத்தில் நாங்கள் இருக்கும்போது ஆண்டவரே, உங்க பரிசுத்த ஆவினால் எங்களை சூழ்ந்து கொண்டு ஆண்டவரே, எங்களை வழி நடத்துங்க. இதோ இந்த பாடலை உங்களுக்காக நாங்கள் பாடுறோம் ஆண்டவரே. எங்க மத்தியில் உலவாடும் தேவனே, நீர் பரிசுத்தர், நீர் பரிசுத்தர் ஆண்டவரே.
எங்கள் மத்தியில் உலவாடும் தேவனே, நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியில் உலவாடும் இயேசுவே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, உங்கள் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஐயா, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. We praise you, Lord. We worship you, Lord Jesus. We just want to thank you, Lord, for your continuous presence, Lord, for your continuous leading and guidance, Lord, for your continuous blessings, Lord Jesus. You take charge, you lead, you guide, our Father God. And let your presence, Lord, let your anointing and let your blessings flow through us, Lord Jesus. Father, help us to be a witness for you, Lord Jesus. உங்களுக்காக ஒரு சாட்சியாக இருக்கும்படி நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. உங்களுக்கு நாங்கள் சாட்சியாக இருக்கிற ஆண்டவரே, உங்கள் பிரசன்னத்தினால காத்து வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆமென். நல்மேய்ப்பர் லூதரன் சபையிலே இருக்கிற தேவனுடைய ஜனமே, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய திரியேக தேவனின் நாமத்திலே என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் வணக்கத்தையும் முதலாவதாக நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்னும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறும்படியாக தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த மகா பெரிய ஸ்லாக்கியத்திற்காக முதலாவதாக அவருக்கே துதியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாவதாக. இரண்டாவதாக உங்களுடைய போதகர் ரெவரண்ட் கேலப் சந்தோஷம் ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடைய துணைவியாருக்கும் சபையினுடைய மூப்பர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்பதற்கு முன்பதாக, தியானிப்பதற்கு முன்பதாக, இந்த தந்தையர் தினத்திலே ஏற்கனவே தந்தையாக இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும், இனி தந்தையாக போகிறவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய இந்த தந்தையர் தின வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒருவேளை ஒரு தந்தையாக, ஒரு தகப்பனாக இருப்பது என்பது கிறிஸ்துவர்கள் அல்லாதவருக்கு ஒரு சமூகம் சார்ந்தாக பொறுப்பாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களுக்கு ஒரு தகப்பனாக இருப்பது என்பது தேவனுடைய அழைப்பு. அது ஆவிக்குரிய ஒரு பொறுப்பை தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதனால்தான் இது மிக ஒரு முக்கியமான தருணம். இது இந்த தந்தைய தினத்தை நாம் கொண்டாடும் பொழுது வேதம் என்ன சொல்லுகிறது, ஒரு தகப்பனிடத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறது, எதற்காக தேவன் இந்த ஒரு பொறுப்பை உருவாக்கினார் என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. இந்த காலை வேளையிலே தேவனுடைய அழைப்பு 3 விதமான அழைப்புகள், அதாவது தகப்பன்மார்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 விதமான அழைப்புகளை குறித்து உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, தேவன் கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களை ஒரு ஆசாரியனாக இருக்கும்படியாக, ஒரு போதகனாக இருக்கும்படியாக அழைத்திருக்கிறார். அதாவது ஆவிக்குரிய தேவைகளை சந்திக்கின்ற ஒரு ஆசாரியனாக. இரண்டாவது, ஒரு கொடுப்பவராக, ஒரு அருளுபவராக, அதாவது உலக பிரகாரமான தேவைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு கொடுப்பவராக கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களை அவர் அழைத்திருக்கிறார். மூன்றாவதாக, ஒரு பாதுகாவலனாக, அதாவது உணர்வுகளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாவலனாக அவர் கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களை அழைத்திருக்கிறார். இதைத்தான் உங்களோடு கூட மிக சுருக்கமாக நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, அவர் கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களை ஒரு ஆசாரியனாக அழைத்திருக்கிறார். The first, God has called the Christian fathers to be the priest, to meet the spiritual needs of those who are under your care. ஆசாரியனாக, ஆவிக்குரிய தேவைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஆசாரியனாக. நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது குடும்பத்தை தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கட்டி எழுப்புகிற பொறுப்பு தகப்பன்மார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டிலே லேவியராக முறைமைப்படி ஆசாரியத்தோடமானது ஏற்படுவதற்கு முன்பதாக அந்த ஆசாரியர் பண்ண வேண்டிய காரியங்களை தகப்பன்மார்கள் பண்ணும்படியாக பணிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். குறிப்பாக தன்னுடைய சார்பாகவும் தன்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் தகன பலியிடக்கூடிய பொறுப்பு தகப்பன்மார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 20வது வருஷத்தில் நீங்கள் வாசிப்பீர்களே, ஆனால் நோவா தன்னுடைய சார்பாகவும் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் தகன பலியிடுகிறார். ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்திலே 7-8 வசனங்களிலே ஆபிரகாம் தகன பலியிடுகிறார். ஆனால் லேட்டர் நீங்கள் பின்பால் பார்க்கும் பொழுது
யாத்ராமத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? அந்த புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகை வீட்டிலே யூத மக்கள் அனுசரிக்கும் பொழுது தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு காரியம் சொன்னார். விசேஷமாக அவர்களுக்கு தகப்பன்மாருக்கு ஒரு காரியம் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? யாத்ராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன? அப்பொழுது உங்கள் பிள்ளைகள் இந்த ஆராதனையின் கருத்து என்னவென்று உங்களை கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும்? இது கர்த்தருடைய பஸ்காவாகிய பலி. அவர் எகிப்தியரை வதம் பண்ணி நம்முடைய வீடுகளை தப்ப பண்ணின போது எகிப்திலிருந்த இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய வீடுகளை கடந்து போனார் என்று நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். இந்த பஸ்கா பண்டிகை, இந்த புளிப்பில்லாத இந்த அப்ப பண்டிகையை எதற்காக நாம் கொண்டாடுகிறோம் என்பதை குறித்து உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களிடத்தில் கேட்கும் பொழுது அதற்கு உண்டான ஆவிக்குரிய விளக்கத்தை நீங்கள் தர வேண்டும். எதற்காக, நான் என்ன செய்தேன், எதை நினைவு கூறும்படியாக இந்த பஸ்கா பண்டிகையை நீங்கள் கொண்டாடுகிறீர்கள் என்பதை குறித்து உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். தயவு செய்து யோசித்து பாருங்கள். இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களிடத்தில் வந்து, அப்பா கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை எதற்காக நாம் கொண்டாட வேண்டும், அல்லது பெரிய வெள்ளிக்கிழமை என்று நாம் கொண்டாடுகிறோமே, இயேசுவினுடைய மரணத்தை எதற்காக விசேஷித்த வகையிலே நாம் அனுசரிக்க வேண்டும், எதற்காக கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்ற கேள்விகளை உங்களிடத்தில் கேட்பார்களே. ஆனால் எத்தனை தகப்பன்மார்கள் வேதத்தின்படி அதற்குண்டான பதிலை தருவதற்கு தயாரான நிலைமையிலே இருப்பார்கள்? அது உங்களுடைய பொறுப்பு. கிறிஸ்துவின் வருகை என்றால் என்ன, எதற்காக அவர் வந்தார், எதற்காக அவர் மரித்தார், எதற்காக அவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட சத்தியங்களை விளக்கி சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது. ஓய்வு நாள் பாடசாலைக்கு குழந்தைகளை அனுப்புவது மாத்திரம் அது ஒரு சாக்கு போக்கு அல்ல. நீங்களும் நானும் தொடர்ந்து அந்த சத்தியங்களை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்ல வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் யாத்ராகமம் 10ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே ஆண்டவர் மோசேவுக்கு என்ன சொல்கிறார்? நான் எகிப்திலே நடப்பித்ததையும் நான் அவர்களுக்கு செய்த என் அடையாளங்களையும் நீர் உன் பிள்ளைகளின் செவிகள் கேட்கவும் உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் செவிகள் கேட்கவும் நீர் அவர்களிடத்திலே சொல்ல வேண்டும். நான் செய்த அடையாளங்களை, நான் செய்த மகத்துவமான காரியங்களை யாருக்கு சொல்ல வேண்டும்? உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரமல்ல, உன்னுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கும் நீ சொல்ல வேண்டும் என்பதாக தேவன் சொல்லுகிறார். இது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டளை, ஒரு பொறுப்பு நமக்கு. உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? குறிப்பாக தகப்பன்மார்களை தயவு செய்து இதை கவனமாக கேளுங்கள். அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற இந்த வார்த்தைகள் உன் இருதயத்திலே இருக்க கடவுது. உன் இருதயத்திலே வைத்துக்கொள். நீ அவைகளை எதற்காக உன் இருதயத்திலே நீ வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதிக்க வேண்டும். எப்பொழுது போதிக்க வேண்டும்? நீ உன் வீட்டிலே உட்கார்ந்திருக்கும் போது, வழியிலே நடக்கிற போது, படுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, எழுந்திருக்கிற போது அவைகளை குறித்து நீ பேச வேண்டும். ஓய்வு நாள் பாடசாலைக்கு அனுப்பிவிட்டோம், இது சபையினுடைய பொறுப்பு, நான் அவர்களுக்கு என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வேதத்தை போதிக்க வேண்டியதில்லை என்று தயவு செய்து நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். தேவன் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன? நீ ஒரு கிறிஸ்து தகப்பனாக இருந்தால் நீ ஒரு ஆசாரியனாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். உன்னுடைய குழந்தைகளோடு நீ உட்கார்ந்திருக்கும் போது, உன்னுடைய குழந்தைகளோடு படுத்திருக்கும் போது, உன்னுடைய குழந்தைகளோடு வெளியிலே நடந்து செல்லுகிற போது, நீ எப்பொழுதெல்லாம் அவர்களோடு கூட இருக்கிறாயோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற காரியங்களை நீர் அவர்களுக்கு கருத்தாய் போதிக்க வேண்டியது அவசியம். இன்றைக்கு எத்தனையோ கிறிஸ்தவ தகப்பன்மார்கள் எப்படி போதிக்க முடியும்? ஏனென்றால் அவர்களுக்கே வேதத்தினுடைய அறிவு மிக குறைவாக இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு ஆசாரியனாக இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். நியாயாதிபதிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? மீகா, அந்த லேவியனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபன் பெத்லகேமிலிருந்து வந்தபோது அவனை பார்த்து மீகா சொன்ன ஒரு காரியம், நீர் என்னோடு கூட தங்கிக்கொள், எனக்கு தகப்பனாகவும் எனக்கு ஆசாரியனாகவும் இரு என்பதாக. இந்த தகப்பனாக ஆசாரியனாக 2 பொறுப்புகளும் ஒன்றாக இருக்கிறது வேதத்திலே. அது தேவனுடைய திட்டம். 3 யோவான் 4வது வசனத்திலே என்ன வாசிக்கிறோம்? என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை. எனக்கு பிரியமான கிறிஸ்துவ தகப்பனே, இன்றைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் எதில் அதிக சந்தோஷப்படுகிறீர்கள்?
அவர்கள் நன்றாக படிக்கும் பொழுது சந்தோஷப்படுவீர்கள். அவர்கள் ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகும்போது அதிகமாக சந்தோஷப்படுவீர்கள். அவர்கள் நன்றாக சம்பாதிக்கும் போது அதிகமாக சந்தோஷப்படுவீர்கள். எத்தனையோ சாதனைகளை அவர்கள் சாதிக்கும் போது சந்தோஷப்படுவீர்கள். ஆனால் வேதம் ஒன்று சொல்லுகிறது, மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஒரு தகப்பனுக்கு எதில் வருகிறது? மற்றவர்கள் அவனிடத்திலே வந்து உன் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது. அதை காட்டிலும் எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இல்லை. எனக்கு பிரியமான ஜனமே, நான் ஒரு வாலிபனை குறித்து வாசித்தேன். தன்னுடைய பெற்றோர்களிடத்திலே சண்டையிட்டு வீட்டை விட்டு சென்று விட்டான். கிட்டத்தட்ட 8 வருடங்கள் இங்கும் அங்கும் ஒரு பரதேசியை போல அவன் அலைந்து கொண்டிருந்தான். ஒரு நாளிலே ஒரு மாலை ஆராதனைக்கு போனவன் ஆண்டவரால் இயேசு கிறிஸ்துவால் சந்திக்கப்பட்டார். அவர் ஆண்டவரால் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவனாக மாறின பொழுது அந்த சந்தோஷத்தை தன்னுடைய தாயோரோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினான். தொலைபேசியிலே தாயாரை அழைத்த பொழுது அவனுடைய தாயார் சொன்ன ஒரு காரியம், உன்னுடைய தகப்பனார் இப்பொழுது உயிரோடு இல்லை. நீ எந்த இரவிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டாயோ அதே இரவிலே அவர் பரலோகத்திற்கு சென்று விட்டார். நீ வீட்டு விட்டு சென்ற நாளிலிருந்து அவர் மிகவும் வியாதிப்பட்டவராக இருந்தார். ஆனால் அவர் செய்த ஒரே காரியம், உனக்காக எப்பொழுதும் அழுது கொண்டு ஆண்டவரிடத்திலே எங்கேயோ அலைந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய மகனை ரட்சியும், எங்கேயோ சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய மகனை ரட்சியும் என்று தொடர்ந்து உனக்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்தார். அவருடைய ஜெபம்தான் இன்றைக்கு நீர் ஒரு கிறிஸ்துவனாக மாறி இருக்கிறாய் என்று அந்த தாய் தன்னுடைய மகனிடத்திலே சொன்னார். எனக்கு பிரியமான கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களே, நீங்கள் ஆசாரியனாக இருக்கும்படியாக, உங்களுடைய வீட்டில் உள்ளவர்களுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகளை சந்திக்கின்ற நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஆசாரியனாக இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். இன்னும் இரண்டாவதாக, God has called you to be the provider, to meet the physical needs of those who are under your care. இரண்டாவதாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அழைப்பு என்ன? ஒரு கொடுப்பவனாக குடும்பத்தினுடைய உறுப்பினர்களுடைய சரீர தேவைகளை, உலக பிரகாரமான தேவைகளை சந்திக்கிறவனாக இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். அதனால்தான் அவர் உங்களுடைய வீட்டிற்கு தலைவனாக அவர் உங்களை நியமித்திருக்கிறார். நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? உன்னை பெற்ற உன் தகப்பனுக்கு செவி கொடு. உன்னை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்த தகப்பனுக்கு நீ செவி கொடு. ஆனால் அது பெறுவதோடு கூட ஒரு தகப்பனுடைய பொறுப்பு முடிந்து விடுவதில்லை. தொடர்ந்து தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிறவனுடைய தேவைகளை சந்திக்கும் பொழுதுதான் உண்மையான ஒரு கிறிஸ்துவ தகப்பனாக அவர் இருக்கிறார். ஏனால் அந்த பொறுப்பு தேவன் அவரிடத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். தயவுசெய்து என்னோடு கூட லூக்கா எழுதின விசேஷம் 11வது வசனம், 11வது அதிகாரம் 11வது வசனம் 12வது வசனம். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்? தகப்பனிடத்தில் மகன் அப்பம் கேட்டால் அவன் கல்லை கொடுப்பானா? அவனிடத்தில் மீனை கேட்டால் அவன் பாம்பை கொடுப்பானா? முட்டையை கேட்டால் அவன் தேளை கொடுப்பானா? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? யாரிடத்தில் போய் கேட்பார்களாம்? தகப்பனிடத்திலே. குழந்தைகள் தகப்பனிடத்தில் தான் போய் கேட்பார்கள். அப்பா எனக்கு இது வேண்டும், அப்பா எனக்கு அது வேண்டும். அவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக, அந்த வீட்டிற்குண்டான காரியங்களை செய்யும்படியாக, அருளும்படியாக அந்த மிக பெரிய பொறுப்பையும் அழைப்பையும் தேவன் தகப்பன்மார்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நான் ஒரு கிறிஸ்துவ தகப்பன், கிறிஸ்துவ குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவன் என்று சொல்லிக் கொள்கிற எவனும் இந்த பொறுப்பிலே தவறி போகக்கூடாது. ஏனென்றால் இது தேவனால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய பொறுப்பு. அதைத்தான் இந்த இடத்துல சொல்லுவார். என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த உலகத்தினுடைய தகப்பனாக இருந்தாலும் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க நீங்கள் அறிந்திருக்கும் பொழுது, பரலோகத்தில் இருக்கிற தகப்பன் எவ்வளவு தூரம் அவர் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அவர் கொடுப்பார். இந்த உலக தகப்பன்மார்கள் பாவத்திலே வாழ்ந்து பொல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்ற ஒரு காரியம் என்ன? அவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஈவை கொடுக்க வேண்டும் என்பது அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதாக சொல்கிறார். மூன்றாவதாக, ஒரு பாதுகாவலனாக இருக்கும்படியான அழைப்பை தேவன் கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். எதை பார்க்கும்படியாக? தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய அல்லது வீட்டில் இருக்கிறவனுடைய உணர்வுகளை பாதுகாக்கும்படியாக, மன நிலைமையை பாதுகாக்கும்படியான ஒரு பொறுப்பையும் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். God has called Christian fathers to be the protectors of the mental security and emotional health. இதுவும் மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு அழைப்பு.
ஏனென்றால் ஒருவேளை உங்கள் குழந்தைகளினுடைய மனநிலைமையையும் உணர்வுகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களை சரியான ஒழுக்கத்திலே நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும். அப்படி சரியான ஒழுக்கத்திலே நீங்கள் வளர்க்க வேண்டும் என்றால் அவர்களை எப்பொழுது தண்டிக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது நாம் தண்டிப்பது அவசியமாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த தண்டிப்பும் கூட சரியான விதத்திலே நாம் தண்டிக்க வேண்டும். நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் உங்கள் குழந்தைகளை தண்டிக்கிறீர்களோ அது நியாயமான முறையிலே எடுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமான ஒரு காரியம். நீங்கள் பார்க்கலையானால் நீதிமொழிகள் 13ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்திலே என்ன வாசிக்கிறோம்? பிரம்பை கையாடாதவன் தன் மகனை பகைக்கிறான். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் அடிக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் குழந்தைகளை தண்டிப்பதல்ல. பிரம்பை கையாடாது, எப்பொழுது குழந்தைகளுக்கு பிரம்பை கையாட வேண்டுமோ அப்பொழுது தவறி போகிறவர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள்? தங்களுடைய குழந்தைகளை பகைக்கிறார்கள். அதனால்தான் எபிரேயர் 12:7-8 என்ன வாசிக்கிறோம்? எந்த தகப்பன் தன்னுடைய குழந்தைகளை தண்டிக்காதிருப்பான்? அப்படி ஒருவேளை தண்டிப்பதற்கு நீங்கள் தவறி விட்டீர்களேயானால் ஒரு கடினமான வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறார். அவர் வேசியினுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள். They will be illegitimate children. Because if they are your children, you will discipline them, you will punish them. When you fail, if you deliberately ignore the responsibility, that means they are the illegitimate children. அந்த தேவன் கொடுத்த பொறுப்பை வேண்டுமென்றே நீங்கள் தட்டி கழிப்பீர்களேயானால் அவர்கள் வேசிகளுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் என்று மிக ஒரு கடினமான ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் எபிரேய நிருபத்தை எழுதினவர். 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 13-14 வசனத்திலே மிக ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். ஆசாரியனாக இருந்தாலும் தேவன் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், ஏலியினுடைய குமாரர் தங்கள் மேல் சாபத்தை வரப்பண்ணுகிறதை அவன் அறிந்திருந்தோம். அதாவது தேவனுக்கு விரோதமாக நடப்பதையே வழக்கமாக கொண்டு அந்த குடும்பத்திற்கு சாபத்தை வரப்பண்ணுகிறதை அவன் அறிந்திருந்தும் அவர்களை அடக்காமல் போன பாவத்தின் நிமித்தம் நான் ஏலியின் குடும்பத்திற்கு என்றும் நீங்காத நியாய தீர்ப்பு செய்வேன். இது காணிக்கை கொடுத்தாலும் சரி பண்ண முடியாது, எத்தனை பழிகளை கொடுத்தாலும் அது சரி பண்ண முடியாது என்று நான் ஏலிக்கு சொல்லிவிட்டேன். தன்னுடைய குமாரர்கள் தேவனுக்கு பயப்படாதபடிக்கு அவர்கள் சாபத்தை கொண்டு வருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்த போதும் கூட அவர்களை தண்டிப்பதற்கும் கண்டிப்பதற்கும் தயங்கினது நிமித்தம் ஒரு ஆசாரியனாக இருந்தும் ஏலியின் குடும்பம் சபிக்கப்பட்டது. தயவு செய்து நாம் அதை மறந்து போகக்கூடாது. அதனால்தான் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? பிதாக்களே, நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக. நீங்கள் தேவையில்லாத உங்கள் குழந்தைகளை கோபப்படுத்த வேண்டாம். கர்த்தருக்கேற்ற சிட்சையிலும் போதனையிலும் நீர் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக. எனக்கு பிரியமானவர்களே, அந்த நாட்களிலே தகப்பன்மார்கள் குடும்பத்தை அடக்கி ஆண்டார்கள். மனைவி என்ன சொல்லுகிறார், குழந்தைகள் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பற்றி எந்த ஒரு கவலையும் படாதபடிக்கு ஒரு சர்வாதிகாரியை போல நடந்து கொண்டார். அதனால் தான் பவுலடியான் எழுதுகிறார், கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் ஒரு சர்வாதிகாரியை போல நீ நடந்து கொண்டால் அவருடைய உணர்வுகளை உங்களால் பாதுகாக்க முடியாது, அவர்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய காரியங்களை நீ பாதுகாக்க முடியாது. அதனால் தான் அவர் எழுதுகிறார். ஏனால் மற்றவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை குறித்ததான ஒரு அக்கறை கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களுக்கு இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். அந்த கார்ல் மார்க்ஸ் என்பதை பற்றி நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். எனக்கு பிரியமான மக்களே, ஜெர்மனியில் ஒரு யூத குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு தகப்பன் ஒரு குடும்பம் இருந்தது. மிகவும் ஒரு ஆச்சாரமான ஒரு குடும்பம் அது. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சினகாக் வழிபாட்டுக்கு அந்த தகப்பன் அழைத்து கொண்டு போனார். ஆனால் கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து அவர்கள் வேறொரு பட்டணத்திற்கு குடிபெயர வேண்டியதாயிற்று. அந்த பட்டணத்திலே அந்த யூத சினகாக் இல்லை, அந்த தேவனுடைய ஆலயம் இல்லை. அதுக்கு பிறகு லூத்தரனுடைய ஆலயம் இருந்தது, லூத்தரன் சபை ஒன்று இருந்தது. ஏனென்றால் அந்த சபையிலே, அந்த பட்டணத்தில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் அந்த சபையிலே உறுப்பினர்களாக இருந்தார்கள். ஒரு நாளிலே இந்த யூத தகப்பன் என்ன சொன்னார், குடும்பத்தை பார்த்து, இனிமேல் நம்முடைய யூத பழக்க வழக்கங்களை நாம் பின்பற்றப் போவதில்லை, அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு நாம் இனிமேல் லூத்தரன் சபையிலே உறுப்பினர்களாக போகிறோம் என்று சொன்ன பொழுது முழு குடும்பத்திற்கும் அது மிகுந்த ஒரு வேதனையை கொடுத்தது. ஏனென்றால் யூத பாரம்பரியத்திலே வந்த மக்கள் அவர்கள். குடும்பத்தார் காரணம் கேட்டபோது, எதற்காக இப்படி முடிவு எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அவர் சொன்ன ஒரு காரணம், இது என்னுடைய வியாபாரத்திற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்றார்.
அப்பொழுது அங்கிருந்து அவர்களுடைய ஒரு வாலிப மகன் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு உண்டானான். தகப்பனார் மேல் மிகுந்த மரியாதை வைத்திருந்த அந்த மகன் இப்படி திடீரென்று மாறிவிட்டாரே, ஒரு வியாபாரத்திற்காக நம்முடைய பாரம்பரியத்தை எல்லாம் விட்டு விட்டாரே என்று மிகுந்த ஒரு கோபத்தோடு அவன் இருந்தான். அதன் பிறகு அவன் இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு படிக்க சென்ற பொழுது இந்த பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியிலே அதிக நேரங்கள் செலவிட்டு இந்த மதத்தை குறித்து படித்து ஒரு புதிய இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று அநேக நேரத்தை அவன் செலவிட்டான். அவன் என்ன சொன்னான்? இந்த மதம் என்பது மற்ற மக்களுக்கு ஒரு போதைப் பொருளாக இருக்கிறது என்பதாக சொன்னான். யார் யார் அவனை பின்பற்றினார்களோ அப்படி பின்பற்றின மக்களை ஒரு கடவுள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கு அவன் வழி நடத்தினான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய இயக்கத்தை, கம்யூனிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய இயக்கத்தை அவன் ஸ்தாபித்தான். இப்பொழுது நான் யாரை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும். கார்ல் மார்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கம்யூனிசத்தை இயக்கத்தை கண்டுபிடித்த அந்த வாலிபன் 20ஆம் நூற்றாண்டிலே இந்த உலகத்திலே பாதிக்கு மேல் இருந்த நாட்கள் கம்யூனிசம் கோட்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அதனால் ஆளப்பட்டு வந்தன. ஒரு கடவுள் இல்லாத ஒரு அரசாங்கத்தை அவர்கள் நடத்தி வந்தார்கள். அது எதனால்? ஒரு தந்தை தேவையில்லாமல் தன்னுடைய மகனை கோபப்படுத்துவது நிமித்தம் இந்த இயக்கத்தை கார்ல் மார்க்ஸ் என்பவர் கண்டுபிடித்தார். எனக்கு பிரியமான மக்களே, மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம், உங்களுடைய குழந்தைகளை தேவையில்லாமல் கோபப்படுத்தாதபடி கிறிஸ்துவுக்கேற்ற சிக்ஷையிலும் போதனையிலும் நீங்கள் பயத்தோடு கூட அவர்களை நடத்துவது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது. கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்கள் தங்கள் அதிகாரத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை குறித்து மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரம் இது ஒரு ஆவிக்குரிய அதிகாரம். அவர்கள் கிறிஸ்துவை போல அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். மத்தேயு 28:19-20 என்ன வாசிக்கிறோம்? இந்த உலகத்திலும் இந்த பரலோகத்தில் இருக்கிற எல்லா அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். ஆனால் அப்படி அனைத்து அதிகாரங்களும் தன்னுடைய கையிலே வைத்திருந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி நடந்து கொண்டார்? அன்போடு கூட, பாரத்தோடு கூட தன்னையே பலியாக உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஒப்பு கொடுத்தார். கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களாக இருக்கிற நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல உங்களுக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. அது மற்றவர்களை அடக்கி ஆள்வதற்கல்ல, அது தேவனுடைய வழியிலே உங்களுடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. பவுலடியான் உலக பிரகாரமான ஒரு தகப்பன் இல்லை, ஏனென்றால் அவனுக்கு திருமணமாகவில்லை. ஆனாலும் ஒரு கரிசனமான தகப்பனை போல அவன் இருந்தான். எப்பொழுதுமே அநேக மக்களை ஆண்டவருக்குள்ளாக அந்த பாரத்தோடு கூட வழி நடத்தினான். அதனால் தான் என்ன சொல்லுகிறார்? கொரிந்தியருக்கு எழுதின 1ஆம் நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 15-16 அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? கிறிஸ்துவுக்குள் 10,000 ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் தகப்பன்மார்கள் உங்களுக்கு அநேகர் இல்லையே. கொரிந்து சபையை பார்த்து அவன் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், இந்த கொரிந்து சபையிலே உங்களுக்கு அநேக உபாத்தியாயர்கள் உண்டு, அநேக ஆசிரியர்கள் உண்டு, அநேக போதகமார்கள் உண்டு, ஆனால் உங்களுக்கு தகப்பன்மார்கள் இல்லையே. அவர் எதை குறித்து சொல்லுகிறார்? தகப்பன்மார்கள் என்றால் அந்த அன்போடு கூட, அந்த கிறிஸ்துவின் பாரத்தோடு கூட, அந்த கிறிஸ்துவின் கரிசனையோடு கூட, அந்த கிறிஸ்துவின் இரக்கத்தோடு கூட உங்களோடு உட்கார்ந்து பேசி தேவனுடைய வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளாக உங்களை நடத்தக்கூடிய தகப்பன்மார்கள் உங்களுக்கு யாருக்கும் இல்லையே. உங்களுக்கு போதிக்கக்கூடியவர்கள் அநேக பேர் இருக்கிறார்கள், ஆசிரியர்கள் அநேக பேர் இருக்கிறார்கள், 10,000 பேர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உங்களுடைய சபைகளிலே தகப்பன்மார்கள் அநேகர் இல்லையே. இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய சபைகளிலே நாம் எதை பிரதான நோக்கமாக வைத்திருக்கிறோம்? பிரசங்கிமார்களை உருவாக்க வேண்டும், சுவிசேஷர்களை உருவாக்க வேண்டும், தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும். இதைத்தான் நாம் பிரதான நோக்கமாக வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய சபையிலே இப்படியாக இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பினாலே நிரப்பப்பட்ட, கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே நிரப்பப்பட்ட இந்த ஒரு தகப்பன்மார்கள் நம்முடைய சபையிலே எழும்பி வர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தை நாம் விட்டுவிட்டோம். அதனால் தான் இன்றைக்கு சபையிலே அநேக பிரச்சனைகளுக்கு அது காரணமாக இருக்கிறது. இப்படி ஆண்டவரை போல, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை போல இருக்கிற தகப்பன்மார்கள் சபையிலே எழுப்பப்பட வேண்டியது இன்றைக்கு மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது. அது இந்த நாட்களிலே சபையினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்கிறது. அதனால் தான் அவன் என்ன சொல்லுகிறார்? கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக சுவிசேஷத்தினால் நான் உங்களை பெற்றேன், நான் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருக்கிறேன்.
அதனால்தான் அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? என்னை பின்பற்றுங்கள், நான் செய்வதை செய்யுங்கள். உலக பிரகாரமாக இருக்கக்கூடிய தகப்பன்மார்கள் நாம் என்ன சொல்லுவோம்? நான் சொல்றதை செய், ஏன்னா நான் தான் உன்னுடைய அப்பா. ஆனால் ஆவிக்குரிய தகப்பன்மார்கள் மட்டுமே என்ன சொல்ல முடியும்? நான் செய்வதை செய், என்னை பின்பற்று. என்னை பின்பற்றி என்று மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லுவதற்கு நமக்கு ஒரு விசேஷித்த தைரியம் வேண்டும். ஆனால் ஆவிக்குரிய தகப்பனார்கள் மட்டுமே அதை செய்ய முடியும். இன்னும் மற்றவர்கள் அதை செய்ய முடியாது. இன்றைக்கு நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? இன்றைக்கு நம்முடைய தலைப்பு என்ன? கால் டு கிங்டம். அந்த ராஜ்யத்திற்குள்ளாக வரும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற தந்தையர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? பரலோகத்தில் இருக்கிற தந்தையை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் ராஜ்யத்தினுடைய பிள்ளைகள். நாம் இந்த உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல, நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சார்ந்தவர்கள். அப்படி அந்த ராஜ்யத்திற்காக நாம் அழைக்கப்படும் பொழுது நீங்களும் நானும் பரலோகத்தில் இருக்கிற நம்முடைய தந்தையை பிரதிபலிக்கிற தகப்பன்மார்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். அதனால்தான் இந்த ஐசாயா 55 நாம் வாசிக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், நீர் என்னுடைய ராஜ்யத்திற்குள் வாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் இலவசமாக ஒரு திருப்தியான ஒரு நிறைவான ஒரு வாழ்வை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்பதாக சொல்லுகிறார். ஆனால் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு போகாதபடிக்கு அந்த ஒரு நிறைவான திருப்தியான ஒரு வாழ்வை நாம் வெளியிலே நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கிற மக்களாக நாம் இருக்கிறோம். ஆனால் கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களுக்கும் அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், நீங்கள் ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவர்கள், அதனால்தான் நீங்கள் ஆசாரியராக இருக்க வேண்டும், நீங்கள் கொடுப்பவராக இருக்க வேண்டும், நீங்கள் பாதுகாவலனாக இருக்க வேண்டும் என்பதாக தேவன் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார். ரோமரிலே கூட நாம் வாசிக்கிறோம் 8ஆம் அதிகாரத்தில் 28 - 30 வரைக்கும் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? நாம் செய்கின்ற கடந்து போகிற எல்லா காரியங்களிலும் தேவன் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்லிருக்கிறார்? அவரை உங்களை முன்கூட்டியே முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார். எதற்காக? தன்னுடைய மகனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல் நாம் இருக்கும்படியாக நம்மை முன்கூட்டி வைத்திருக்கிறார், முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார். நாம் முன்குறித்து வைத்ததனுடைய நோக்கமே நீங்களும் நானும் அவருடைய மகனாகி நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல இருப்போம் என்பதாகத்தான். எனக்கு பிரியமான கிறிஸ்துவ தகப்பன்மார்களே, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய மிக உன்னதமான பரிசு எது தெரியுமா? நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல உங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகளும் உங்களுடைய மனைவியும் உங்களுடைய சுற்றத்தாரும் இந்த மனிதன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது அதுதான் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிசு, மிகப்பெரிய சொத்து. ஏனென்றால் அதைத்தான் தேவன் உங்களிடத்திலிருந்து விரும்புகிறார். இதைத்தான் தேவனுடைய அழைப்பாக நீங்களும் நானும் கருத வேண்டும். எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய ஜனமே, இன்றைக்கு சபைக்கு இதன் மூலமாக நான் என்ன சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்? வேதம் சொல்லுகிறது, இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது. ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கை சுபிட்சமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் கிரமமும் ஒழுங்குமாக நடக்க வேண்டும் என்றால், ஒரே ஒரு காரியத்தை வேதம் சொல்கிறது, உன்னுடைய தகப்பனையும் உன்னுடைய தாயையும் கனம் பண்ணு. நம்முடைய தகப்பனை நாம் அவமதிக்கும் பொழுது நாம் சபிக்கப்படுகிற மக்களாக நாம் இருக்கிறோம். தயவு செய்து அதை மறந்து போக வேண்டாம். விசேஷித்த வகையில் வாலிப மக்களே, இதை தயவு செய்து மனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய பெற்றோரிடத்தில் பேசுகிறீர்கள், எப்படி உங்களுடைய பெற்றோரை நீங்கள் நடத்துகிறீர்கள் என்பதை குறித்து தேவன் மிகுந்த அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார். உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த எதிர்காலம் உங்களுடைய படிப்பை கொண்டு வருவதில்லை, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுதுதான் அது ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்தை கொடுப்பதாக இருக்கிறது. எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய சபையே, இந்த தந்தையர் தினத்திலே இந்த 3 அழைப்புகளை குறித்து தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த 3 அழைப்புகளை நீங்கள் மீண்டுமாக சிந்திக்கும்படியாக நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு ஆசாரியனாக, ஆவிக்குரிய தேவைகளை சந்திக்கிற ஒரு ஆசாரியனாக, இந்த உலக பிரகாரமான தேவைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு கொடுப்பவனாக, ஒரு பராமரிப்பவனாக, உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய மனங்களையும் உணர்வுகளையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாவலனாக இருக்கும்படியாக ஒரு தகப்பனாகிய உங்களை தேவன் அழைத்திருக்கிறார். தேவன் தாமே உங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த சபையினுடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த சபையினுடைய எல்லைகளை விரிவாக்குவாராக. ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு துதியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாவதாக. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him
creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. பரமனில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமனிடத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்பண்ணாமல் தீமையின்றி ரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவதே. ஆமென். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரிசீவ் த blessing. கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமதாவின் இருப்பாராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உம் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென். 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 பிராபன் சோஸ்திரம். ஜெபம் செய்வோமாக. வானத்தையும் பூமியும் படைத்து மண்ணினால் எங்களை சிருஷ்டித்து உமது நாசினால் எங்களுக்கு ஜீவ சுவாசத்தையும் கொடுத்து எங்கள் பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த நல்ல கால வேலைக்காக நன்றியோடுமை சோசிக்கிறோம். அன்று கர்த்தாவே, இந்த நாளிலும் நாங்கள் அனுசரிக்கிற தந்தை தின ஆராதனைக்காக நன்றியோடுமை சோத்திருக்கிறோம். காலங்கள் சூழ்நிலையை அறிந்த தேவன் ஆண்டவரே, கர்த்தாவே, இந்த ஆன்லைனில் நடக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் இந்த கிருபையை ஆஸ்வதிக்கும் நான் ஜெபிக்கிறோம். அன்றைய உலக சூழ்நிலை அறிந்திருக்க தேவன் COVID-19 மற்றும் கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டு முடங்கி இருக்கப்போ எல்லா உலகத்தின் சூழ்நிலை எல்லாவற்றும் அந்த தேவன் ஆண்டவரே உம்முடைய கருத்து ஒவ்வொருவரும் சமாதானம் இழந்த இருக்க ஒவ்வொரு மக்களோடும் உம்முடைய கிருபையை ஆஸ்வதிக்கும் நான் ஜெபிக்கிறோம். இந்த வேளையிலும் ஆண்டவர் தாவே, COVID-19 கொரோனா வைரஸை உம்முடைய கருத்தில் ஒப்பிடுகிறோம். மலேசியா மற்றும் அகில உலகத்திற்கு இந்த COVID-19 மற்றும் கொரோனா வைரஸை உம்முடைய நாமத்தில் நாங்கள் ஜெயம் எடுக்கத்தக்க ஒரு அற்புதத்தை நடத்த ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால இந்த COVID-19 கொரோனா வைரஸை நாங்கள் சபித்து கட்டுக்கிறோம். அதனுடைய கிரைகளை இயேசு நாமத்தில் நாங்கள் நிர்மூலமாக்குறோம். அதாவே, இந்த மலேசியா மற்றும் உலகத்திலிருந்து இந்த COVID-19 கொரோனா வைரஸ் காணாமல் போக முடியாத ஒரு அற்புதத்தை செய்ய முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நோய்வாய்ப்பட்டு உடைய சுகத்தவளை தொடுமுறை ஜெபிக்கிறோம். சீக்கிரமாக குணப்பட நிச்சயம். மேலும் யாரையும் தொடாதபடி நீ காத்துக்கொள்ள முடியாது ஜெபிக்கணும். அதுக்காக உலக தேசங்களில் பணி செய்கிற எல்லா டாக்டர்மார் அந்த நர்ஸுகள் ஸ்தாபக பணியாளர் உதவிக்காரர் அனைவரும் ரத்தத்தில் அவர்கள் வேலிட்டு காத்துக்கணும். அவர்களை ஆசிரியர் ஜெபிக்கணும். முடங்கி போயிருக்க எல்லா அரசாங்கத்துறை, தனியார் துறை, கல்வித்துறை, சுற்றுலாத்துறை, மக்களுடைய நடமாட்டம் மற்றும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்குடைய தொடர்புக்கு மறுபடியும் திறக்கும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். முடங்கி போயிருக்க எல்லா நாட்டினுடைய பொருளாதாரம், தனியார் துறை பொருளாதாரம், மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். COVID-19 கொரோனா வைரஸினால் வேலை இந்த லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய தேவைகள் என்னை சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, 2020 ஆண்டு சாபக்கட்டிலிருந்து இந்த உலக தேசத்தை நீ காக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்.
வள்ளுவரே நன்றியோடுமே சுவாசிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டு. கர்த்தாவே இந்த சூழ்நிலை ஆண்டு நாங்கள் அனுசரிக்கிற தந்தை தின ஆராதிக்க நன்றி ஆண்டு. மலேசிய நாட்டில் எல்லா தந்தைகளுக்காக நன்றியோடுமே சுவாசிக்கும். ஒவ்வொரு தந்தைகளோடும் இருக்கிற ஆசிரியக்கும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டை. நாங்கள் ஆராதிக்கிற சபைகளில் ஒவ்வொரு தந்தையார்மார்களும் கிருபத்தை ஆசீர்வதிக்கும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. குட் சபை சபையாரோடும் இருக்கிற ஆசீர்வதிக்கும் ஜெபிக்கிறோம். இங்கே இருக்க தந்தையார்களோடும் உங்களுடைய கிருபை ஆசீர்வதிக்கும் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. மகத்தமிழ பிதாவே, குடும்ப சூழ்நிலை நிலவரங்கள், பொருளாதார சூழ்நிலை நிலவரங்கள், வேலை இல்லாத பிரச்சனை எல்லாவற்றும் அந்த தெய்வம் சமாதானம் இழந்திருக்க வேலை உங்களுடைய தெய்வ சமாதானம் காக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். குட் சபை சபையினுடைய ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய கிருபையை காத்து ஆஸ்வதிக்கும் ஜெபிக்கும். சபை போதுகளோடும் குடும்பத்தோடும் உங்களுடைய கிருபை ஆஸ்வதிக்கும் ஜெபிக்கிறோம். மற்றும் அவர்கள் தேவையை சந்தி மாண்டே இந்த ஆண்டிலே தங்களுடைய மகன்களுடைய திருமணத்துக்கு ஆயத்தங்கள் செய்கிறவர்களும் எந்த ஒரு இடையூறு தடை வராதபடி நல்லபடியாக எல்லா காரியமும் நடக்க இன்னைக்கு விஷயமாக ஜெபிக்கிறோம். குட்சபை சபையினோட ஒவ்வொரு தந்தையாளர்களோடு கிருபையை பாதுகாத்து ஜெபிக்கிறோம். குடும்ப பொறுப்பை ஏற்று நடத்துகிறது அவங்களுக்கு வேண்டிய சமாதானம் இருக்கும்டா ஜெபிக்கும். வேலையினுடைய சூழல், வேலை இல்லாத பிரச்சனை எல்லாவற்றும் அந்த தேவைகளை நீ சந்திக்கும்படா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. மகத்துவமுள்ள பிதாவை, யாரிடத்தில் நாங்கள் செல்வோம் என்ற ஒரு நிலையில் நாங்கள் இருக்கிற பொழுது கர்த்தாவின் கிருபை எங்களை காக்கும்படா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஆண்டு உங்களுடைய கிருபை எங்களை காத்து வருகிற தெய்வக்கா நன்றியோடு மை சோஸ்தரிக்கிறோம் ஆண்டு. பொருளாதார சூழ்நிலை நிலவரங்கள் எல்லாவற்றும் அந்த தெய்வம் குட்சபை சபையாரோடு உங்களுடைய கிருபைத்தை ஆஸ்வதிக்கும்படா ஜெபிக்கிறோம். தனித்திருக்க தந்தையர்களோடும் மற்றும் தாயார்களோடும் உங்களுடைய கிருபைத்தை ஆஸ்வதிக்கும்படா ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீ ஆஸ்வதிக்கும்படா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. மகத்துவமுள்ள பிதாவே, குடும்ப சூழ்நிலை நிலவரங்கள், பொருளாதார சூழ்நிலை நிலவரங்கள், பண பிரச்சனை எல்லாவற்றும் அந்த தெய்வம் எல்லாவற்றையும் நீ தெய்வம் சந்திக்கும்படா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய பிள்ளைகள் எந்த வகையிலும் வெக்கப்பட்டு போகாதபடி அவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கும்படா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. வள்ளுவரே நன்றியோடுமே சோத்திரிக்கும் துதிக்கிறோம் ஆண்டு. ஒவ்வொரு சபை மக்களோடும் உங்களுடைய கிருபையை ஆசிரியக்கும்படா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. சீக்கிரத்தில் நாங்கள் முன்மனதோடு திருச்சபைகளையும் ஆராதிக்கத்தக்க வழி வாசுகளை திறக்கும்படா ஜெபிக்கவும். கட்டப்பட்டிருக்க எல்லா கட்டுகளிலிருந்தும் ஒரு விடுதலை தரும்படா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. வல்லவரே நன்றியோடுமே சுவாசிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டு. மகத்துவமுள்ள பிதாவே, இந்த வேலும் நோயாப்பட்டு ஒவ்வொருத்தரோடும் கிருபையை ஆஸ்வதிக்கும்படா ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய சுகபத்தங்களை தொட்டும்படா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. கர்த்தாவே, ஒவ்வொருத்தரையும் பேர் அன்றிருக்க தேவன் ஆண்டு. ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடு உங்களுடைய கிருபையை ஆசிரியக்கும்படா ஜெபிக்கும். வெளியில் சொல்லப்பட முடியாத வேதனைகள், கவலைகள், துக்கங்கள் எல்லாவற்றும் அந்த தேவன் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிறாண்டு. அவருடைய தேவைகளை நீ சந்திக்கும்படா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. கர்த்தாவே, நன்றியோடுமே சுவாசிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டு. சபையில் நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தி தரும்படா ஜெபிக்கிறோம். சமாதானம் இழந்தவர்கள் மத்தியில் உங்களுடைய சமாதானம் இருக்கும்படா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தெய்வ சமாதானம் உங்கள் இறுதியில் ஆளுகத்தோடு செய்வதாக என்று வேதவசனம் சொல்லுதாண்டு. உங்கள் தெய்வ சமாதானம் காத்துக்கொள்ளும்படா ஜெபிக்கிறோம். ஆஸ்வதிக்க கருத்தினை ஆஸ்வதிக்கும்படா ஜெபி. ஒவ்வொரு குடும்பங்களை ஆசிரியம், பிள்ளைகளை ஆசிரியம் ஆண்டு ஆண்டு வாலிப பிள்ளைகளோடு உங்களுடைய கிருபை ஆஸ்வதிக்கும்படா ஜெபிக்கும். திருமண வயது எட்டியிருக்க பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற வேலை சித்தங்கள் நிறைவேறும்டா ஜெபிக்கிறோம். படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை தரும்டா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. வேலை இழந்தவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்டா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. வல்லவரையுமே நன்றியோடுமே சுவாசிக்கிறோமே துதிக்கிறோம் ஆண்டு. மகத்துவமுள்ள பிதாவை உடைய கருத்துக்கு நாங்கள் ஒப்படுக்கிறோம். உங்களுடைய கிருபினால காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும்டா ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய ஆஸ்வதிக்காரம் இருக்கும்டா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வருகிற எல்லா தடைகளையும் நீக்கப்படும்டா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. வல்லவர் சீக்கிரத்துக்கு எங்களுக்கு நல்ல வழி நீ காண்பிக்க போகிற தெய்வக்கா நன்றியோடு மை சுவாசிக்கிறோம் ஆண்டு. மகத்துவமுள்ள பிதாவே நன்றியோடுமே சுவாசிக்கும். கர்த்தாவே, இந்த தந்தை ஆராதிக்க நன்றி, ஒருத்த வார்த்தைக்காக நன்றியோடுமே சுவாசிக்கும். ஏற்புற ஐக்கியத்துக்காக நன்றியோடுமே சுவாசிக்கிறோம் ஆண்டு. மனநிலையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்க ஒவ்வொருத்தரும் கிருபையை காத்து உடைய தெய்வ சமாதி காத்துக்கொள்ள முடியாது ஜெபிக்கிறோம். வெளியில் சொல்ல முடியாத வேதனைகள், துக்கங்கள், கவலைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டிருக்கு தேவன் ஆண்டு. எல்லாவற்றையும் தேட்ட முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. மகத்துவமுள்ள பிதாவே, உடைய வல்லமையான கறந்து காக்க முடியாது ஜெபிக்கும். கர்த்தாவி கிருபையின் தேவனே நன்றியோடுமே சுவாசிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டு. நாங்கள் ஒருமனப்பட்ட ஆண்டு மறுபடியும் திருச்சபைக்கு சென்று உண்மை ஆராதிக்கத்தக்க அந்த நாட்களை நீ வைத்து தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வல்லவரே நன்றியோடுமே சுவாசிக்கிறோமே துதிக்கிறோம். கிருபையின் தேவனை சித்தம் மாத்திரம் நிறைவேறும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருத்தையும் கருத்துவம் சிறு குழந்தைகள் முதல் முதியோர்களை உடைய பாதுகாப்பையும் கறந்து காக்க ஜெபிக்கிறோம். சத்துவான எங்களுடைய சமாதானத்தை குலைத்து விடாதபடி நீ காத்துக்கொள்ளுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு. கர்த்தாவி திருச்சபையில் குழப்பங்களை கொண்டு வர முயற்சிக்கிற எல்லா கிரிகளிலிருந்தும் நீ வெளிக்கு காக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்கள் ரத்த கொட்டுக்கு சபையாரை நீ மறைத்துக் கொள்ளும் ஆண்டு. மேலும் ஆண்டு ஒவ்வொரு மக்களோடும் உங்களுடைய கிருபை தங்கி ஆஸ்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அத்தாவே கிருபையின் தேவனை மகத்துவமுள்ள பிதாவே,
மேலும் ஆண்டவர் உலகத்திற்கு எல்லா தந்தை தாய்மார்களோடும் உம்முடைய கிருபையை ஆசிரியம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடும் உம்முடைய கிருபையை ஆசிரியக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். சமாதானத்தின் தேவனே உம்முடைய சமாதானத்தை அவளை காக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய ஆசீர்வாதிக்காரம் இருக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வாதத்தை சிறு சாத்தானும் எந்த வேலை குலைத்து போடாத நீ காத்துக்கொள்ளும் ஜெபிக்கும். எல்லா சூழ்நிலை காலங்கள் சூழ்நிலை மாறினாலும் கர்த்தாவே கிருபையின் தேவன் மாறாத தேவனாக இருக்குது. நன்றியோடுமே சோத்திருக்கும். உம்முடைய பிள்ளைகளை உம்முடைய பாதுகாப்பையும் கறந்து காக்க முடியாது ரத்தத்தை மறைத்து கொண்டா ஜெபிக்கிறோம். சீக்கிரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு விடுதலை எங்களுக்கு கொடுக்க போகிற தெய்வக்கா நன்றி. ஆண்டு உண்மை நல்ல சிறந்த மனதோடு உண்மை ஆராதிக்கத்தக்க அந்த நாட்களும் நீ சீக்கிரத்தை கொடுக்க போகிற தெய்வக்கா நன்றியோடுமே சோசிக்கிறோம். ஆண்டு மகத்துவமுள்ள பிதா எங்களை மறுபடியும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீரை ஆட்கொண்டு வழி என்று ஜெபிக்கும். சபை மக்கள் ஒவ்வொருத்தரோடும் உம்முடைய கிருபையையும் பாதுகாத்து ஜெபிக்கும். சபை போதகர் மற்றும் நிர்வாகக்குழு அங்கத்தினர் சபை விசுவாசிகள் சபை அங்கத்தினர் ஒவ்வொருத்தரோடும் உம்முடைய கிருபையை ஆஸ்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். எல்லா இடையூறுகளை மீட்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ரத்த கொட்டை ஒவ்வொருத்தரையும் மறைத்து கொண்டா ஜெபிக்கும். சித்தத்துக்கு விரோதமாக செயல்பட முயற்சிக்க எல்லா ஆவிகளையும் இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் சபிச்சு கட்டுக்கிறோம். ஆண்டு கர்த்தாவின் தேவனே உடைய வல்லமையான கரமை கூப்பிட்டு ஜெபிக்கும். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் உடைய பாதுகாப்பையும் கறந்து காக்கும்டா ஜெபிக்கும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமென். தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். தேசமாய் இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், அவிருள் நீக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்தோரை வருந்தி அன்பாய் அழைத்திடுவோம். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்தோரை வருந்தி அன்பாய் அழைத்திடுவோம். பூரித்த இயேசு பாவ பாரத்தை நமது துக்கத்தை நமது துன்பத்தை சுமந்து தீர்த்தாரே. தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். பசியுற்றோர்க்கு பிணியாளிகளுக்கு பட்சமாக உதவி செய்வோம். பசியுற்றோர்க்கு பிணியாளிகளுக்கு பட்சமாக உதவி செய்வோம். உசித நன்மைகள் நிறைந்து தமை மறந்து இயேசு கனிந்து திரிந்தனரே. தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். நேசமாய் இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், அவிருள் நீக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம்.
The best memories with our dad is during when my mom went to Sabah. He took 1 week leave and he took really good care of us, and he spent more time with us by talking and everything. So I think that's the best memories with our dad. We love you so much, Dad. Praise the Lord everyone, especially to all the fathers. Happy Father's Day. I just want to share one of my funniest incident which happened between me and my dad. I have so many funniest incident, and one of it was last week. So last week I baked the orange butter cake and my dad wanted to try it, so I gave him 2 or 3 pieces. And then he took his first bite and immediately he lost his tooth. So I and my family started teasing him that it's a pocket palit. So that's the funniest incident which happened in my life, which is the funniest of all. So that's all. Bye bye. What are the important things that my father had taught me? Well, you see, there are so many things that he had taught me. First, he reminds me to read the Bible and pray every day. Second, when I'm struggling to do my maths homework, he guides me to do it. Finally, when I'm practicing my keyboard, he uses the computer to find some keynotes for me to practice. My father is a wonderful person. I love my father so much. The funniest incident that I had with my dad was when I was 10 years old. It was after a movie night we watched The Conjuring. As I headed to the washroom to clean up, suddenly my dad turned off the lights and clapped as it was in the movie, and I freaked out, dashed out of the washroom. I thought I was heading to the bedroom, but due to the pitch black, I knocked my head against the wall. Well, all I want to say is Happy Father's Day to all fathers of GSLC. May God bless you all abundantly. Okay, the question I got is, what annoys your dad? Okay, well, when he's watching a movie, I like to go and tell him the story and spoil the movie. Then when he's on a call, I like to go and disturb him. When he's sleeping, I like to go and make funny noises and wake him up. I love to annoy my dad a lot. Anyways, Happy Father's Day to all the fathers in GSLC. May God bless you all abundantly and tremendously. Enjoy your day. Hi, here is a question for me. The question is, if you could go to a place with your dad, where would you go? I would love to go to Australia with my dad. Why? Because he was the first man who held my hands when I learned to walk the very first time, and I know he will always be there for me in everything. I love you, Dad.